all the teachers from all the classes kindly arrange the march past students on the particular place and the drill students under the shed. We request all the parents to be seated under the shed, and we want all your cooperation till the end of the exam that is till the end of the session gets over. Please get ready on your உங்களுக்கென்று இருக்கைகள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Whole school, attention! Whole school, status! Whole school, attention! Victory is not born on the field. It is built in practice, shaped by discipline, and crowned with determination. Sports do not just build muscles, they build mindset. They do not just test speed, they test spirit. விளையாட்டு என்பது வெற்றி தோல்வி மட்டுமல்ல, அது ஒற்றுமையை கற்றுக் கொடுக்கும், ஒழுக்கத்தை வளர்க்கும், தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கும் நாளாம் இந்நாள். இன்றைய நாளின் பெருமையை உயர்த்த எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை புரிந்திருக்கும் மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினரை கைத்தட்டலுடன் மேடைக்கு வரவேற்போம். A very energetic and enthusiastic morning to our respected chief guest, dignitaries on the dais, beloved teachers, and my dear students. Today, the ground is not just a playground. It is a platform of passion. It is a field where courage meets confidence. I feel immensely proud and privileged to stand before you as we celebrate one of the most awaited events of our school calendar, the annual Sports Day 2026. Let us raise our voices and show the world that Little Flower Public School stands for strength, unity, and unstoppable spirit. அகத்தியனை தொட்டிலிட்டு தொல்காப்பியரை தாலாட்டி கம்பனை சீராட்டி மூவேந்தர்களும் பாராட்டி தமிழ் பாலூட்டி கன்னித்தமிழாய் செந்தமிழாய் செழித்து நிற்கும் எம் தாய்மொழியாம் தமிழின்பாள் அனைவரையும் வணங்கி விளையாட்டு விழாவிற்கு வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Before we begin this grand celebration, let us pause for a moment of gratitude. It is said, true strength begins with faith. To seek divine blessings for a safe and successful sports day, let us begin with our traditional invocation. I request everyone to stand for Tamil Thai Valthu. When hearts connect, it gives me immense pleasure to welcome each one of you to this vibrant celebration of talent, teamwork, and triumph. With great honor, I welcome our esteemed chief guest, S. Sundaram, BA, Station Officer, Fire and Rescue Station, Palayam Kottai, whose presence adds grace and inspiration to this occasion. Welcome, sir. I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. S. Atisaya Raj, MA,
B.Ed, M.Phil, Ph.D, Assistant Professor and Head of Physical Education Department, St. Xavier's College, Palayamkottai. Sir, your expertise and dedication to physical education truly inspire our young athletes to strive for excellence. I proudly welcome our respected correspondent, Mr. Ando Jo Selvakumar, BE, MBA, whose vision shapes our institution. It is my great honor and privilege to extend a warm and respectful welcome to Mr. Anthony Babu, correspondent, Good Shepherd Higher Secondary School. Welcome, sir. My heartfelt welcome to Mrs. Lothgard, whose gracious presence adds prestige to this occasion. My heartfelt welcome to our principal, Mrs. Shobana, MA, B.Ed, whose dedicated efforts nurtures our development. I extend a hearty welcome to Mrs. Deepa Selvakumar, whose gracious presence adds prestige to this occasion. Next, I also welcome our Vice Principal, Dr. Ulaganayagi, MSc B.Ed, whose presence adds a great meaning to our occasion. And a special welcome to our dear parents, teachers, and my dear students. Your presence makes this occasion complete. We truly delighted to have all of you here with us. Welcome you all once again. A nation's strength lies in the unity of its people. To honor our motherland, we now proceed with unfurling of our national flag. I respectfully invite our chief guest, S. Sundaram, to unfold our national flag. I request all dignitaries on the dais to kindly join. கூறுகிறது அன்று கட்டபொம்மனை கயிற்றிலிட இன்று கூறுகிறது அவனின் தியாகத்தை. இன்று கூறுகிறது அவனின் தியாகத்தை. நாம் இங்கு ஏற்றிய கொடி வெறும் கதர்கொடியா? இல்லை இல்லை, வஉசி செக்கிழுத்ததையும் வாய்மொழி கொண்டு பாரதி பொங்கியதால் ஏற்றிய கொடி. Flag salute. Order. காவி குறிக்கும் தியாகமும் வெண்மை பேசும் அமைதியும் பச்சை சொல்லும் செழுமையும் சேர்த்து கூட்டி செய்திய தேசிய கொடி நம் தாயின் மணிக்கொடி. இன்று நம் பள்ளியில் பட்டொளி வீசி பறக்கிறது. அவற்றை போற்றி வணங்குவோம். Now it is time to unfurl the school flag. I request our esteemed correspondent sir to unfurl the school flag. Flag salute. Order. As the flags flutters high, may it remind us of courage, sacrifice, and unity. That fills every heart with pride. The march past. Question. Marching is not just about moving forward, it is about moving together. It reflects discipline in every step, confidence in every swing, and pride in every heartbeat. Let us welcome our young leaders as they take position on the field. I respectfully invite our dignitaries to accept the honor of receiving the salute and witnessing the march past. And here comes the young leaders, the captains and vice captains of each team, marching confidently. A captain is not just a title, it is a promise to lead with integrity. And a vice captain is not just a supporter, they are the pillar that strengthens the team. Leaders. And now, all eyes turn to the field as the march past leader steps forward with confidence and command. With a firm stride and unwavering focus, the leader advances towards the parade, ready to take charge of the grand display of discipline.
Leading from the very front, we have our leaders and vice captains dressed in the proud attire of our school uniform. They symbolize dedication, courage, and the spirit of service to the nation. Their confident stride and commanding presence set the perfect tone for the entire parade. We have our sports captain, Master Madan Pandi from grade 9, leading the entire march past. After him, we have our school pupil leader, Master Muhammad Shamik. We witness the young and dynamic students of grade 6 now. Though young, their determination is powerful and meaningful, led by Master Ritik and Vice Captain Caprina Glorinda. Look at their synchronization, discipline, focus, and full of promise. Discipline in steps, pride in hearts, simply outstanding. The future of our school is shining brightly right here on the ground. Here comes the enthusiastic and energetic students of grade 7, led by Captain N.S. Chelian and Vice Captain Ms. Harshita. Their smiles reflect confidence and their formation shows excellent practice. The unity among them is truly commendable. Now approaching are the students of grade 8, marching with strength and focus, led by Master Mohammad Imran and Vice Captain Ms. Divyasri. They are marching not just with their feet, but with pride in their hearts. Every step echoes discipline, every moment reflects dedication. Radiating with youthful energy, here comes the students of grade 9, led by Master Rishwant Kumar and Vice Captain Vidya Dhanalakshmi. Their vibrant spirit and confident strides speaks volume about their dedication. Marching forward with maturity and determination, here comes the students of grade 11, led by Master V. Sanjay. Notice the precision in their movements, a perfect example of teamwork. ஒரே தாளத்தில், ஒரே மனதில், ஒரே நோக்கில் வீறு கொண்டு நடைபோட்டு வந்த எங்கள் இளம் சிங்கங்கள். இந்த மண்ணின் மரியாதை மார்பில், இந்த நாட்டின் பெருமை நடையில். ஒழுக்கமும் ஒற்றுமையும் இணைந்து நேராய் வந்த எங்கள் எதிர்கால தலைவர்கள். மண்ணின் மீது பதிந்த இந்த பாதம் மரியாதையின் மொழி பேசியது. வீசிய கைகள் வேல் போல் வீரம் பேசியது. கண்களில் தீ போன்ற இந்த உறுதி எத்தனை பகலவன் சுட்டரித்தாலும் நிற்காது. இடது வலது, இடது வலது என்ற ஓசை எங்கள் பள்ளி எங்கும் ஒலிக்கும் நாதமாய் மாறி போனது. வீரத்தின் அணிவகுப்பு முடிந்தாலும் எங்கள் பொறுப்பு இன்னும் முடிவதில்லை என்ற முனைப்போடு பாசறை நோக்கி செல்லும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். Dear students, today you have not just marched, you have demonstrated commitment, courage, and collective strength. Fire represents energy, energy represents life, and life in sports represents passion. Now we arrive at one of the most inspiring moments of our annual sports day, the lighting of the Olympic torch. The Olympic flame represents determination, perseverance, and an underlying spirit to rise after every fall. I respectfully invite our esteemed chief guest, S. Sundaram, to light the Olympic torch and mark the beginning of this grand celebration of sportsmanship. As the flame comes alive, may it ignite confidence in every heart, courage in every step, and determination in every athlete gathered here today. Leading the prestige torch relay is Ms. Kavya Yadav of grade 2nd C. At a young age, Kavya has already made our school immensely proud. She is a silver medalist at the national level in the 10-meter air rifle shooting competition held in Ghaziabad, Uttar Pradesh, and the pride doesn't stop there. She has also qualified for the international level gun shooting competition to be held in Bhutan this May. The flame is now passed on to Master Sharan from grade 3rd C. He is a gold medalist in Silambam conducted by the Silambam Association, and also he has showcased his versatility by winning 3rd prize in gymnastic floor exercise conducted by the District Amateur Gymnastic Association. Now receiving the flame is Master Abhishant from grade 3rd B.
He created a world record in Rubik's Cube solving it an incredible 0.54 seconds. Among the 724 participants, he proudly secured first place. The flame is now passed on to Master Ponniban, a rising star in the field of roller skating. He participated in the CBSE South Zone Roller Skating Championship. He also participated in CBSE Inter-School Sports. Now, the proud honor of lighting the Olympic cauldron goes to Master Frank Susanto of grade 4. A young martial artist with extraordinary determination, Frank has also carved an impressive path to Taekwondo at a very young age. Gold medalist in Tirunelveli District Inter-School Taekwondo Championship under 27 kg. He secured third place in Tamil Nadu South Zone Championship, gold medal in Tamil Nadu South Zone Championship and silver medal in Tamil Nadu Taekwondo Championship under 23 kg. தன்னை உருக்கி இருளை போக்கும் முன்பனி காலத்தில் வெண்கல களத்தில் மின்மினியாய் ஜொலிக்கும் தீபம் இந்த தீபம் நம் தியாகிகள் தந்த வீரம். ஆம், இந்த தீபம் நம் தியாகிகள் தந்த வீரம். மங்காத மயங்காத இந்த தீபச் சுடர்கள் எங்கள் பள்ளியில் எந்நாளும் எந்நாளும் ஒளி வீசட்டும். ஒளியேற்றி இருளை அகற்றிய எம் மாணவர்களுக்கு நன்றி. In every heart, inspire courage in every athlete, and mark the beginning of a day filled with sportsmanship, unity, and victory. Chess, fairness before victory. Now, to uphold the true spirit of sportsmanship, we shall proceed with the oath-taking ceremony. I request all captains to assemble. May I invite our school march past leader, Madan Pandi, to administer the oath. Oath. I pledge that I shall participate in the sports and games event with true sportsmanship. I promise that to maintain discipline and honesty on and off the field. I will accept the victory with humility and defeat with courage. I will play fair and follow the rules of the game. Order. உறுதிமொழி என்பது ஒரு நொடியின் சொல் அல்ல, வாழ்நாளின் வழி. கைகளை இதயத்தோடு இணைத்து சொன்ன எங்கள் வாக்கு காற்றில் பறக்காது, அது நெஞ்சில் வேரூன்றி நிற்கும். சோதனை வந்தாலும் சாய மாட்டோம், சூழல் எதுவாயினும் மாற மாட்டோம். உண்மை வழியே எங்கள் உதிரம், பொறுப்பு எங்களுக்கு பாரம் அல்ல, அது எம் பள்ளியின் பெருமை. நம்பிக்கை என்பது பரிசல்ல, அது எங்கள் மாணவர்களின் கடமை. உறுதியோடு உறுதிமொழி கூறிய எம் மாணவர்களுக்கு நன்றி. With their respective positions, carrying with them the spirit of commitment they have just pledged. Ladies and gentlemen, with the oath taken and the spirit ignited, we are now ready for a day of healthy competition, teamwork, and unforgettable achievements. Let the spirit of sports guide us all. Vision builds institutions. It is now my privilege to invite our respected principal, Mrs. Shobana, MA, B.Ed, to address the gathering. I welcome you, ma'am. Everyone. Esteemed Chief Guest, Mr. S. Sundaram, Department of Fire and Rescue, Palayam Kottai and Petai. Dr. S. Adisayaraj, Associate Professor and Head, Department of Physical Education, St. Xavier's College. Respected Correspondent, Mr. Selvakumar and Mrs. Deepa Selvakumar of Good Shepherd Matriculation Higher Secondary School, Alvar Kuruchi. Respected Headmaster, Mr. I. Parvathinathan and Vice Principal, Mrs. Ulaganagi. Dedicated teachers, proud parents, and most importantly, our energetic students. A very warm welcome to our annual sports meet. I am delighted to see so many of you gathered here today to celebrate this spirit of sportsmanship. As we kickstart today's festivities, I take pride
in saying that our school has always emphasized the importance of balancing academics with sports. Sports Day is a platform where we showcase the incredible talent, discipline, and teamwork of our students. I extend my heartfelt gratitude to our sports committee, teachers, and volunteers for their tireless efforts in organizing this event. My best wishes to all participating students. May you give your best, support your peers, and enjoy every moment. To our proud parents, thank you for being the unwavering support system for your children. Your presence today means the world to them. Let's make the sports meet a memorable one, filled with excitement, enthusiasm, and sportsmanship. Thank you. எழுத்தாக்கி அந்த எழுத்திற்கு உயிர் வடிவம் தந்து வரவேற்புரை நல்கிய எங்கள் பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி. Gratitude is the noblest expression of respect. We now felicitate our esteemed chief guest, S. Sundaram, BA, Station Officer, Fire and Rescue Station, Palayam Kottai, in appreciation of his remarkable achievements and contribution. He is an athletic district champion in 400 meter and 800 meter race, and he has also participated and won lot of medals in long jump and high jump, and he has also a state kabaddi player. He joined in service in 1996. Let us all rise to acknowledge and applaud our chief guest for his remarkable contributions and unwavering dedication. We are privileged to felicitate our chief guest for their outstanding service, visionary, and thinking. I now invite our esteemed correspondent sir to felicitate our chief guest. அழைப்பில் மகிழ்ந்து கடமைகளை கடந்து விளையாட்டு விழாவின் மகத்துவம் அறிந்து மாணவர்களின் திறன்களை காண வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு எஸ். சுந்தரம், BA, ஸ்டேஷன் ஆஃபீஸர், ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஸ்டேஷன், பாளையம் கோட்டை அவர்களுக்கு நம் பள்ளியின் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. We also felicitate Dr. S. Atisayaraj, MA, B.Ed, MPhil, PhD, Assistant Professor and Head of Physical Education Department, St. Xavier's College, Palayam Kottai, whose dedication to sports education continues to inspire young minds. I once again invite Mr. Anthony Babu sir to felicitate our guest of honor. Welcome you, sir. ஒழுக்கம், ஒற்றுமை, தன்னம்பிக்கை என்ற மூன்றையும் விதைக்கும் இந்த இனிய விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ள எங்கள் மாண்புமிகு டாக்டர் திரு எஸ். அதிசயராஜ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன், சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ், பாளையம் கோட்டை அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்பட்டது. The wait is over. I now request our chief guest S. Sundaram, BA, Station Officer, Fire and Rescue Station, Palayam Kottai, to officially declare the annual Sports Meet 2026 open by releasing the dove, symbolizing peace, freedom, and new beginnings. Let the games begin. கைகளில் ஏந்திய புறாவினால் அமைதியின் சிறகு விரிகிறது. வானில் விடும் அந்த நொடி வானம் கூட நிமிர்ந்து பார்க்கும். வானில் விடும் அந்த நொடி வானம் கூட நிமிர்ந்து பார்க்கும். சிறகை விரித்து பறக்கும் போது சுதந்திரம் கூட பாடம் புரிகிறது. Little Flower School Sports Meet open. வெள்ளை நிற புறா மூலம் கூறுகிறோம் உலகம் முழுவதும் அமைதி மலரட்டும் என்று. Success is not an accident. It is effort meeting opportunity. I now invite our respected chief guest S. Sundaram, BA, Station Officer, Fire and Rescue Station, Palayam Kottai, to share his valuable words. Be seated.
லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூல் மாணவ மாணவிகளுக்கும் தலைமை ஆசிரியர் நிர்வாகத்தினருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இதற்கண் காலை வணக்கத்தை தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மீட்பு பணிகள் துறை சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்க. இந்த வெயிலில் நிற்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுத்துக்கோங்க, பேசிக்கிடுறேன். இந்த வெயிலில் நிற்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் பின்னாடி உட்காரலாமா சார்? என்னோட சிந்தனை அது மேலேயே இருக்குது. என்ற வள்ளலாரின் கூற்றுக்கிணங்க அன்பு மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் வாடாதபடிக்கு நிலையிலே சென்று அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட நான் போல் என் ஐயன் பாரதி கூற்றுக்கு இணங்க நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் கொண்டு தம் கடமைகளை செவ்வனே செய்துவிட்டு ஒரு இராணுவ வீரன் போல் அணிவகுத்து பாசறை நோக்கி சென்ற காட்சி கண்கொள்ளா காட்சி. ஆம், நாம் காண கிடைக்காத கண்கொள்ளா காட்சி. பள்ளி நிர்வாகத்தினருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை எப்படி போய் உட்காரணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. ஆனால் வெயிலின் காரணமாக இதெல்லாம் சமயோசித புத்திம்பாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு தான் வரும். பிள்ளைங்களை ரொம்ப தாங்க முடியாத அளவுக்கு வெயிலில் நிப்பாட்டி வச்சுக்கிட்டு நம்ம புத்திமதி சொன்னால் அவங்களுக்கு அதில் கவனம் இருக்காது. உண்மையிலே எனக்கு இந்த வயசுலேயே அந்த தடுமாட்டம் நான் ஒத்துக்கிடுறேன். பேசுகிறதுக்கே தடுமாறிட்டேன். இந்த நிழலில் உட்காந்துட்டு 1 செகண்ட் வர்றதுக்கு வெயிலில் அவ்வளவு கஷ்டம். ஆனால் இருப்பாங்க, ஒரு வேலைன்னு இருக்கும்போது இதில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாலோ பகல் பூரா கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பாருங்கள், வெயிலில் தான் விளையாடுவாங்க, மழையில் விளையாட முடியாது. ஆனால் அப்படி உட்காரும் போது நம்மளும் உட்காந்துருப்போம். பேரண்ட்ஸ்லாம் அழகாக சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கோங்க, நாங்கள் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம், அதனால் முடியலை. சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வேணும்? மனுஷனுக்கு மட்டுமா வேணும்? நீங்கள் டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க, அனிமலுக்கு கூட அந்த விளையாட்டு விளையாடும், பார்த்துருப்பீங்களா? படித்தால் மட்டும் போதாது. பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு, ஓடி விளையாடு பாப்பா, காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு கனிவு தரும் நல்ல பாட்டு, மாலை முழுவதும் விளையாட்டு. எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க? சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. ஒவ்வொரு மனிதரும் ஐஏஎஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரிதான், கலெக்டராக இருந்தாலும் அவர் 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வாக்கிங் போகணும். இல்லைன்னா ப்ரெஷர் வந்துடும், சுகர் வந்துடும், அவரால் சரியாக சிந்திக்க முடியாது. உடல் உறுதியாக இருந்தால் தான் சிந்தனை நல்லா இருக்கும். காய்ச்சலோடு இருக்கவங்ககிட்ட போய் ஏதாட்டும் ஒரு அட்வைஸ் கேட்டால் சொல்லுவாங்களா? சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி உடல் உறுதியாக இருந்தால் தான் அவங்களோட பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம். இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தமிழ்நாடு ஃபயர் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லை, TNUSRB தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்குன்னு ஒரு 10% கோட்டா கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? அவங்களோட ஸ்போர்ட்ஸு அதில் டெவலப் பண்ணணுங்கிற நோக்கம் மட்டும் கிடையாது. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனால் தான் நல்ல ஒரு திறமையான நிர்வாகத்தை கொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் 10% கொடுத்துருக்காங்க. அது எத்தனை வகையான விளையாட்டு அப்படின்னா, ஒரு 16 வகையான விளையாட்டில் நல்லா விளையாண்டவங்க ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3 வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் ஆண் பெண் ஃபயர் சர்வீஸில் இது வரைக்கும் பெண்கள் கிடையாது. கடந்த 10 வருஷமாக பெண்களை போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க. இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முதன் முறையாக ஒரு பெண் அதிகாரி தலைமையில் தான் ஃபயர் சர்வீஸ் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால் பெண்களும் அழகாக ஃபயர் சர்வீஸில் வரலாம். ஃபயர் சர்வீஸில் வரும்போது நான் எங்கள் வேலையை செய்யறதோடு சேர்ந்து மன திருப்தியும் கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகும்போது
ஒவ்வொரு நாளுமே நாங்கள் வந்து பெருமையாக சொல்லுவோம், வீட்டில் இருக்குது, எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பாம்பு இருக்குது, உடனே வாங்க சார் அப்படின்னு பதறி போய் ஃபோன் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் போய் அந்த பாம்பையும் கொல்ல மாட்டோம், அதை காப்பாற்றி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பயந்துக்கிட்டு இருக்கவங்கள வந்து நாங்கள் வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வருவோம். இதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மன திருப்தி கிடைக்குது. இந்த மாதிரி சர்வீஸுக்கு வர்றது நீங்களும் வர வேணும், பெண்களும் வரணும். விளையாட்டு வீரர்கள் முழு நேரமும் விளையாடுறவங்க விளையாடட்டும், படிக்கிறவங்க நல்லா படிக்கட்டும். படிக்கிறவங்களுக்கு படிப்பு மட்டுமே இருக்கணுங்கிறத பேரண்ட்ஸு கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நல்லா படிக்க முடியும், நல்லா எழுத முடியும், பரீட்சையிலலாம் எழுத முடியுங்கிறதைய பேரண்ட்ஸுக்கும் தயவு செஞ்சு சொல்லிக்கிறேன். சரி, கடைசியாக என்ன சொல்லிக்கிறேன், மாணவர்களுக்கு நீங்கள் படிப்பு மட்டும் முக்கியம் இல்லை, விளையாட்டும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத சொல்லிக்கிட்டு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Have into enough. Respected sir, thank you for your inspiring and motivating words. Your message today has truly encouraged us to aim higher and perform better. Thank you, sir. பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி தங்களின் பொன்னான வார்த்தைகளால் பொன்மொழி கூற இருக்கும் டாக்டர் திரு எஸ் அதிசயராஜ், MA, B.Ed, MPhil, PhD, Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, St. Xavier's College, பாளையங்கோட்டை அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருக வருக என. Respected Principal, respected Vice Principal and officials and office bearers on the dais, and my dear friends, lovable teachers, அவளோடு என்னுடைய குழந்தைகள் எப்படி போட்டியில் பங்கு பெறுகிறார்கள், எப்படி வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு தங்களுடைய குழந்தைகளின் கனவுகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த லிட்டில் ஃப்ளவர் கல்வி குழுமத்திற்கும் அவருடைய நிர்வாகத்திற்கும் மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். 3 காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே வைப்பதற்கு நான் உங்கள் முன்னே நிற்கின்றேன். சார் சொன்னது போல் விளையாட்டு உங்களை உயர்த்தும், முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ட்ரை யுவர் பெஸ்ட். முதல் பாயிண்ட் முயற்சி. அதைத்தான் வள்ளுவர் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார், முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்திவிடும். எப்போதெல்லாம் முயற்சி செய்கிறீங்களோ கட்டாயம் வாழ்க்கையில் அந்த முயற்சிக்கான வெற்றிப்படி உங்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கும். அதற்கு ஒரு அழகான ஒரு கதை ஒன்றை சொல்லுகிறேன். அருண் என்ற ஒரு மாணவன் பள்ளியில் படித்து கொண்டிருக்கின்றான். அவனுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் அத்லெட்டிக்ஸில் நல்ல பெஸ்ட்டாக பண்ணணும், நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய விருப்பம். ஆனால் அவனுடைய உடல்நிலை, அவனுடைய ஃபிசிக்கல் பாடி போச்சரை பார்த்திங்கன்னா உடல் மெலிந்து காணப்படும். இங்கே நமக்கு ஒலிம்பிக் டார்ச் பேரர் முதலில் வாங்கிய பெண்மணி ஒரு சாதித்த ஒரு பெண்மணி. அவர்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு கர ஓசையை நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவருடைய உடல் அல்லது அவருடைய நடையை பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் எடை போட்டியிருப்பீர்கள், இவள் எந்த அளவுக்கு சாதித்திருப்பாள் என்று சொல்லி. ஆனால் நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் வருங்காலத்தில் அவள் மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த பதவியில் அடைவாள் என்று. அந்த ஒரு கனவோடு தான் இந்த அருண்குமார் என்ற ஒரு மாணவனும் அத்லெட்டிக்ஸ் ஓடுகளத்தை பயன்படுத்தி முயற்சி செய்து கொண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான். வெயிலும் பாராமல் மழையும் பாராமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஆனால் பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்களோ பெற்றோர்களோ அவனுடன் பயிர்கின்ற மாணவர்களோ அந்த மாணவனை இகழ்ந்து நீ எங்கே வெற்றி பெறுவ என்று சொல்லி அவனை இகழ்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இதே போன்று அதே பள்ளியில் ஒரு நாள் விளையாட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. அந்த போட்டியில் அந்த மாணவன் பங்கு பெற்றான். பங்கு பெற்று முதலிடத்தை அடையவில்லை, ஆனால் 2ஆம் இடத்தை பிடிக்க அவனால் முடிந்தது. அந்த ஒரு வெற்றி என்பது அவன் செய்த ஒரு முயற்சிக்கு முன் உதார் என்பதை நான் உங்கள் முன்னே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கின்றார், முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை
இன்மை புகுத்திவிடும். இரண்டாவதாக விளையாட்டு. விளையாட்டு என்பது உடலையும் மனதையும் வலிமையாக்கும். நீங்கள் எப்படி வகுப்பறையில் கற்கிறீர்களோ அது உங்களுடைய புத்தியை கூர்மையாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஆடுகளம் விளையாட்டு மைதானத்தில் நீங்கள் இறங்கும்போது உங்களுடைய உடலும் மனமும் ஒற்றுமை பெறும், வலிமை பெறும். நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது இந்த மார்ச் பாஸ்டில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணாங்க. அந்த டீம் ஸ்பிரிட் அங்கே இருக்கும். அந்த ஸ்பிரிட் வர்றதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி பண்ணுறதில்ல, இவங்க ஒரு 1 மந்த் காலமாக இங்கே அந்த மார்ச் பாஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. அதற்கான உழைப்பு, முயற்சி எல்லாமே இன்றைக்கி கிடைத்த ஒரு வெற்றி. நீங்கள்லாம் அழகாக பார்த்தீங்க. அதன் அடிப்படையில் தான் விளையாட்டை பற்றி நான் சொல்லுகின்றேன். ஸ்போர்ட்ஸ், ப்ளே யுவர் பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ட்ரை யுவர் பெஸ்ட். செகண்ட் ஒன், ஸ்போர்ட்ஸ், ப்ளே யுவர் பெஸ்ட். தேர்ட் ஒன், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். உன்னுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்குது, உன்னுடைய தன்னம்பிக்கை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மூன்றாவதில் ஒரு மனிதன் ஓடுகின்றான் அல்லது விளையாடுகின்றான் அல்லது மாணவன் விளையாட்டிலே பங்கு பெறுகின்றான் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய முயற்சி இருக்கும்போது தன்னம்பிக்கை கட்டாயம் அவனை உயர்த்தி செல்லும். அவனுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், பங்களிப்பு என்பது அவனை கட்டாயம் இறுதி நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். அத்தகைய நிலையிலே ஒரு கதை ஒன்றை சொல்லுகின்றேன். 2 பெக்கர்ஸ் இருந்தார்கள், பிச்சைக்காரர்கள். டெய்லி அவங்களுடைய வேலை பிச்சை எடுப்பது. அது ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து தான் பிச்சை எடுக்கின்றார்கள். இது ஒரு நாட்டில் நடந்த ஒரு கதை. அந்த மரத்தடியில் 2 பேரும் அமர்ந்து கொண்டு பிச்சை எடுத்து கொண்டிருப்பார்களாம். அதில் ஒருவருடைய வேலை என்னவென்றால் அவர் பாடல்களை பாடிக்கொண்டு பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார். இரண்டாவது ஒரு மனிதர் அமைதியாக இருந்து கொண்டு பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார். அந்த வழியில் அந்த நாட்டைச் சேர்ந்த அரசர் ஒரு நாள் அந்த வழியில் வரும்போது இவர்களை பார்க்கின்றார். பார்க்கும் பொழுது அந்த பாடல் பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பிச்சைக்காரரை பார்த்து, நீ அழகாக பாடுகின்றாய், உனக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பிச்சைக்காரரிடம் இந்த நாட்டினுடைய மன்னர் கேட்டார். கேட்கும் பொழுது, நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் நான் வாங்கி கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த பிச்சைக்காரர். அதேபோல் மறுநாள் உடனே எதையும் கொடுக்கவில்லை கைகளில். மறுநாள் அவருடைய அரண்மனைக்கு சென்றுவிட்டு இந்த மன்னர் மற்ற அலுவலர் நண்பர்களை அழைத்து இதை கொண்டு அந்த பிச்சைக்காரர் பாடல் பாடுகின்ற மனிதனிடம் நீங்கள் கொண்டு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி ஆணையிட்டு அனுப்பிவிட்டார். முதலில் அந்த மனிதனுக்கு வந்தது நல்ல ஒரு சாப்பாடு. ஆனால் மன்னர் அன்று வரவில்லை. இந்த மனிதன் பிச்சை கேட்டு பாடிக்கொண்டு இருக்கும்போது முதலில் கையில் வந்தது உணவு, அருமையான உணவு. நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற உணவை விட மன்னருடைய மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட உணவை இந்த மனிதனுக்கு கொண்டு கையில் கொடுக்கும் பொழுது அவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான். ஏனென்றால் மன்னர் வரவில்லை, யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த உணவை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். இரண்டாவதாக மன்னரிடம் இருக்கக்கூடிய பண மதிப்பு மூட்டைகள் அவனுடைய கையில் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது. அப்பொழுதும் அந்த பிச்சைக்காரன் பாடல்களை பாடிக்கொண்டு எனக்கு இது வேண்டாம், இது மன்னர் வரவில்லை என்று சொல்லி அதையும் உதாசீனப்படுத்தி தள்ளிவிட்டான். மூன்றாவதாக ஒரு வெள்ளை குதிரை ஒன்று கொடுத்து அந்த மனிதனிடம் கொண்டு கொடுங்கள் என்று சொல்லி ஆணையிட்டு வழங்கி இருக்கிறார். அப்பொழுதும் அந்த பிச்சைக்காரர் எனக்கு இது வேண்டாம் என்று சொல்லி உதறி தள்ளிவிட்டார். மீண்டும் ஒரு நாள் அந்த மன்னர் அதே வழியாக வருகிறார். இருவரும் அதே இடத்தில் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மன்னனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா நம்ம கொடுத்து அனுப்பியது ஒன்றும் இவன் கையில் சேரவில்லையா, இவர்களை அடித்து கொண்டு விட்டார்களா என்று சொல்லி யோசித்து பார்க்கும் பொழுது உடனடியாக ஆணையிட்டு காவலாளிகள் மற்ற மந்திரிகளை எல்லாம் அழைத்து என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்கும்போது அவன் உதாசீனப்படுத்தி விட்டான். அதனால் நாங்கள் அருகில் உள்ள பிச்சைக்காரரிடம் இவற்றை எல்லாம் கொடுத்து விட்டோம் என்று சொல்லி ஆணையிட்டார்கள். உடனடியாக மீண்டும் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மன்னன், உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், நான் கொடுத்ததை நீ உதாசீனப்படுத்தி விட்டாய், உன்னுடைய பங்களிப்பு அதில் இல்லை என்று சொல்லி அவனை உதாசீனப்படுத்தின உடனே அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு மீண்டும் மனம் இறங்கி இந்த மன்னன் உனக்கு நான் ஏதாவது கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சென்று விட்டான். சென்ற மறுபொழுதிலே மன்னனுக்கு உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த கதையிலிருந்து என்ன தெரிய வருகிறது என்று சொன்னால், நமக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கும் பாடல் மூலமாக, விளையாட்டு மூலமாக, கல்வியின் மூலமாக
ஆனால் பங்களிப்பு என்பது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸில் நீங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக பங்கு பெற்றிருக்கீங்க. அத்தகைய பங்களிப்போடு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எந்த தளமாகலாம் இருக்கலாம். இந்த கல்லூரி அல்லது இந்த பள்ளி அல்லது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடமாக கூட இருக்கலாம். அத்தகைய இடத்தில் நீங்கள் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, இறுதியாக நீங்கள் நன்றாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதற்கு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும். நல்லாசிரியர் உங்கள் உடன் இருக்க வேண்டும். தினமும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும். காலை மாலை தினமும் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Measured by words alone, but by the inspiration they leave behind. Thank you, sir. We are deeply grateful for your powerful and thought-provoking words. And thank you once again for taking your valuable time to be with us and sharing your wonderful insights with us. Thank you once again. ஒரு பள்ளியின் வெற்றி அதன் கட்டிடத்தில் அல்ல, அதனை வழிநடத்தும் தலைவரின் தலைமையில் உள்ளது. அத்தலைமையின் வலிமையால் இன்று நாங்கள் இவ்விழாவை பெருமையுடன் நடத்துகிறோம். எங்கள் பள்ளியின் தாளாளரின் வழிகாட்டலும் அறிவுரையும் எங்களுக்கு என்றும் உறுதுணையாக உள்ளது. எம் பள்ளி தாளாளர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற கைத்தட்டலுடன் வரவேற்போம். The calendar of events comes to a close with a sports day. எங்களுடைய வருடாந்திர ஈவெண்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேயுடன் அது நிறைவு பெறுகிறது. இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் சீசன். ஸோ ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். 10th போர்ட், அப்புறம் 12th போர்ட், அப்புறம் அனைத்து குழந்தைகளுக்குமே இது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் செஷன். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் ஆனது பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் டைனமிசம், உத்வேகத்தையும் ஊக்கமளிப்பையும் கொடுக்கிறது. I just want to share a few words. ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ஒவ்வொரு விஷன் அண்ட் மிஷன் அதனை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவார்கள். சில பள்ளிகளில் படிப்பை மட்டுமே முதன்மையாக கருதி மாணவர்களை உருவாக்குவார்கள். சில பள்ளிகளில் அதிகமாக விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். இந்த பள்ளியானது the vision and mission is to provide a holistic education. holistic education அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, ஒரு முழுமையான கல்வி, அனைத்து சாராம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய பாடத்திட்டம். curricular activities and curriculum that encompasses all facets of learning and all facets of development for a child. So physical education is not a separate segment. It is a part and parcel of the curriculum. பாடத்திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக, முக்கியமான அங்கமாக உடற்கல்வி இந்த பள்ளியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. So what forms the basis of physical education? The golden trio. Trio என்றால் மூன்று விஷயங்கள். The golden trio of physical education is, and what we follow is, the first is yoga and wellness. So in our school, yoga is given a separate attention. Every weekly session they do in yoga, and all the children
nobody is left out. யாரையுமே விட்டு வைப்பதில்லை. அனைத்து மாணவர்களுமே வந்து they do yoga because we feel yoga is an important essential component of self awareness and development of the mind, body and soul. And yoga is given as a wellness program. The second is sports. So as you all know, we follow a very structured curriculum. The structured curriculum is offered by a big company headquartered in Bangalore. It is called Edu Sports. So it's a very structured curriculum. இந்த வயதிற்கு என்ன தேவையோ அதை வழங்கும் ஒரு பாடத்திட்டம். அப்பர் பாடி ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கணும், ஏரோபிக் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கணும், லோயர் பாடி ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு, எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, வருடந்தோறும் அது எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது, இந்த மாதிரி பல்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அந்த ப்ராக்ரஸை எப்படி நம்ம வந்து கல்வியில் வந்து அதோடைய ப்ராக்ரஸை மெஷர் பண்ணுறோமோ இதே போல் உடல் கல்வியிலும் அந்த ப்ராக்ரஸை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவு ஒரு சிறப்பான பாடத்திட்டம். தட்ஸ் வாட் வி ஃபாலோ இன் அவர் கரிக்குலம் இன் எடு ஸ்போர்ட்ஸ். நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் we sit with the edu sports masters and understand whether we have improved. மற்ற பள்ளிகளை விட எங்களுடைய மார்க்கிங் ஸ்கீமில் எங்களுடைய ஸ்கோர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கா, நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம், எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு உடல் ரீதியான தரவரிசை தர குறிப்பில் வந்து நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டு அதற்கான முயற்சிகளை we keep attempting. The other is the extracurricular activities. We have a separate extracurricular activities program. It's a weekly session. So every week the children undergo a training session on the selected extracurricular activity. அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, டேக்வாண்டோவா இருக்கட்டும், கராத்தேவா இருக்கட்டும், சிலம்பமா இருக்கட்டும், they undergo the extracurricular activity. Then the third aspect of the golden trio is the games and championships. So there are several games like Kho-Kho, athletics, like football. There are several games which bring out the best for the students in terms of teamwork, spirit, sportsmanship, and training and practice. So the school attempts the physical education aspect in these three aspects: yoga and wellness, sports and extracurricular activities, and games and championships. The physical education sessions are sequenced in our timetable to create dynamic and cheerful students. இந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு சோர்வான மாணவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க எதனாலும் முன்னெடுத்து ஒரு விருப்பத்தோட ஆசையாக செய்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவான மாணவர்கள் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதுக்கு காரணம் அவங்க வருடந்தோறும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர்றது. ஏதோ கொஞ்சம் பேர் பண்ணுவாங்க அப்படி கிடையாது, அனைத்து மாணவர்களுமே இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்துக்கிட்டே வர்றது. We also make an opportunity. இந்த பிள்ளைங்க வந்து தங்களுடைய டேலண்ட்டை காட்டுற விதமாக there is an opportunity, வாய்ப்புகள் to participate in several competitions held in across the district, held in any part of Tamil Nadu. The students participate in MSSC games. MSSCங்கிறது சகோதயா குரூப், அதாவது மதுரைக்கு கீழே உள்ள அனைத்து பள்ளிகளும் சேர்ந்து சிபிஎஸ்இ போட்டிகளை நடத்தும் போது நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து பங்கு பெற்று நிறைய மாணவர்கள் இதில் பரிசும் வென்றுள்ளார்கள். இந்த எம்எஸ்எஸ்சி கேம்ஸ்க்கு தயார்படுத்துவது எங்களுடைய குறிக்கோளாக உள்ளது. there is a goal. And 4 ஸ்டேட்
தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, பாண்டிச்சேரி இப்படி 4 ஸ்டேட்ஸையும் இணைத்து நடத்தப்படும் சிபிஎஸ்இ சவுத் ஜோன் சாம்பியன்ஷிப், இந்த போட்டியிலும் நமது மாணவர்கள் பங்கு பெற்று ஆர்ச்சரி, யோகா, டேக்வாண்டோ மற்ற நிறைய காம்படிஷன்ஸில் they have won prizes. இந்த பள்ளிக்கு வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா, ஒரு விசாலமான பிளே கிரவுண்ட். We have a very good playground, a functional playground for students to do any activity. இப்போ அதற்கு அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் இந்த ஸ்கூலை சுற்றி இன்னமும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்றைய மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய எனர்ஜி அண்ட் ஆற்றல், அவங்களுடைய ஆற்றலை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து குறைந்த வாய்ப்புகளே உள்ளது. அதனால் நிறைய மாணவர்கள் ஃபோனில் தான் தன்னுடைய டைமை அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபோனு, ஸ்க்ரீன் டைம், டேப் இதில் தான் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபோன், டேப் இதுக்கு மாற்றாக என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அப்படின்னா, குழந்தைகளை நல்ல விளையாட்டு ஆர்வத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும். அவங்களுக்கு விளையாட்டில் ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளது, இயற்கையாகவே உள்ளது. அந்த வாய்ப்புக்கு நாம் வந்து ஒரு வடிகால் வழங்கினோம் அப்படின்னா, நிறைய மாணவர்கள் வந்து தங்களுடைய டைமை எதுக்கு அவங்க ஃபோனை போய் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, அவங்க அமைதியாக போய் உட்காந்தே இருக்க போய் தான் ஃபோன் எடுக்கிறாங்க. அதை கருத்தாக கொண்டு இந்த என்டையர் கேம்பஸ் வந்து we are trying to create sports facilities for playing every type of game: football, badminton and athletics. பட் இந்த பிள்ளைங்க வந்து இப்படி விளையாடணும் பிள்ளைங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் பேரண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட். இந்த மார்ச் பாஸ்டில் வி நோ தட் இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் எஃபர்ட். இட் நீட்ஸ் எஃபர்ட் டு ஸ்டாண்ட் இன் த சன். இந்த சன்லைட்டில் இருந்து அவங்க அந்த எஃபர்ட் எடுத்து தான் பண்ணணும். ஆனால் சன்லைட்லேயே இல்லாமல், வெயிலையே பார்க்காம, எந்த விதத்துலேயும் வந்து எஃபர்ட்டே பண்ணாமல், உடல் உழைப்பே பண்ணாமல் இந்த பிள்ளைகள் வளருவது நல்லதல்ல அவர்களுக்கு. நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அவங்க பண்ணிடுவாங்க. நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க இது கஷ்டமாக இருக்குன்ட்டு, ஆனால் பிள்ளைங்க பண்ணிடுவாங்க. நாங்கள் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறோம். ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ்க்கு இடையிலையும் தண்ணி குடிக்க சொல்கிறோம், வாட்டர் பிரேக் கொடுக்குறோம், ரீசஸ் பிரேக் கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணுற எப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டுக்கிறோம். டீச்சர்ஸ் கூடவே இருக்கிறாங்க. இவ்வளோ கேர் எடுக்கிறோம். கேர் எடுக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, கண்டிப்பாக அவங்க இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த ஸ்கூலோட போயிடும். அப்புறம் காலேஜில் வந்து வெரி ஃபியூ, ரொம்ப குறைவான மாணவர்களே வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் அவங்க நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உடலை வந்து அவங்க வளர்த்துக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். ஸோ மை ரெக்வெஸ்ட் டு த பேரண்ட்ஸ் இஸ் few. I will just make it short and finish it. இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட், உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, அதுக்கு அட்டெம்ப்ட் எடுங்க, அதுக்கு மெனக்கெடல் பண்ணுங்க. ஸோ we don't know எங்கே இருந்து எந்த குழந்தை எப்படி உருவாகி வருதுன்னு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மிஸ் காவ்யா யாதவ், இந்த சிறு வயதில் இந்த சிறு குழந்தையிடம் இவ்வளவு திறமையா அப்படின்னு நினைக்க தோன்றும் அளவுக்கு உள்ள குழந்தை. ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து இப்போ நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஷூட்டிங்கில். அதே குழந்தை அடுத்து பூட்டானில் நடைபெறவிருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் காம்படிஷனில் பங்கு பெற தன்னை ஆர்வத்துடன் தயார்படுத்தி காத்திருக்கிறார்கள். அந்த குழந்தையுடைய அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் இருப்பது அவர்களுடைய பெற்றோர்கள். அவங்க பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆர்வம் காட்டுவாங்க. நான் அடுத்து இதை பண்ணுறேன் சார், நான் அடுத்து அதை ட்ரை பண்ணுறேன், இதை பண்ண போகிறேன் இப்படின்னு சொல்லி அவங்க காட்டக்கூடிய ஆர்வம் அளவிட முடியாத ஆர்வம். அப்படி ஆர்வம் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கான அந்த இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அது வெளியே வரும்.
இரண்டாவது ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ். எல்லோருக்கும் ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ் தேவை. இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ் வேணும். பேசிக்காக அவங்க தன்னைத்தானே மூவ் பண்ணணும், அங்கங்கே மூவ் பண்ணணும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபீல் பண்ணுறோம். அப்போ அடிப்படையில் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத பெற்றோர்களும் உணர வேண்டும். ஸ்கூல்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு பெற்றோர்கள் ஆதரவு தர வேண்டும். ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் கூட்டு போகிறோம், ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதற்கான ஆர்வத்தை, அதற்கான ஆதரவை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். எங்கே எந்த காம்படிஷன் நடந்தாலும் நமது குழந்தை பங்கு பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்க்க வேண்டும். கடைசியாக அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் குழந்தை வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே 4 சுவர்களுக்குள்ளேயே வளர்வது நல்லதல்ல. உங்கள் குழந்தை பல இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும், வெளியே விளையாட வேண்டும். இந்த காற்றும் மழையும் வெயிலும் அவர்கள் மீது பட வேண்டும். அதுதான் இயற்கை. நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த மட்டும் வி கிரியேட்டட் அ கிரீன் கேம்பஸ். எல்லா இடத்துலையும் மரங்களை வச்சு வளர்த்ததே எதுக்கு அப்படின்னா விளையாட வைக்கணும் இந்த பிள்ளைங்களை அப்படின்னு தான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த பள்ளியை ஆரம்பிக்கும் போது முதலில் செய்த காரியமே மரங்களை நட்டு வளர்ப்பது. அவங்களுக்கு நிழல் வேணும், விளையாடணும் கேப் எடுத்துக்கணும், விளையாடணும் கேப் எடுத்துக்கணும். அதுக்கான சான்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கணும், முடங்கி போய்விடக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம். So with all this, I congratulate all the students who did their march past. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு march past. I appreciate all of you. You can give a big round of applause for you. And இதற்கு அடுத்ததாக நிறைய போட்டிகள் உள்ளது. குழந்தைகள் ரொம்ப ஆர்வமாக அதற்காக இருக்கிறார்கள். வெற்றியும் தோல்வியும் ரெண்டுமே ஒன்று தான். நம்ம சந்தோஷமாக பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான். நாம் பங்கு பெறுவது தான் முக்கியம். ஸோ அனைத்து குழந்தைகளுமே, பங்கு பெறும் அனைத்து குழந்தைகளுமே வெற்றியாளர்கள். இந்த குழந்தைகளுக்கான சிறப்பான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது. இந்த குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் பெரிய தலைவர்களாகவும் பெரிய உயர்ந்த மனிதர்களாகவும் உருவாவார்கள், ஒரு நல்ல மனிதராக உருவாவார்கள் என்று வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இந்த அருமையான தினத்திற்கு இங்கு வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு தங்களுடைய ஊக்கமளிப்பை அளித்துள்ள அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த மாணவர்களை உருவாக்கியுள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த அருமையான விழாவிற்கு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த சிறப்பான இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு நான் வர்றேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வத்தோட எங்கள் முன்னிலையில் வந்து இந்த அருமையான விழாவிற்கு தலைமை தாங்கியுள்ள திரு சுந்தரம் BA ஃபயர் சர்வீஸ் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த அருமையான விழாவிற்கு எங்களுடன் சேர்ந்து இங்கே வந்துள்ள டாக்டர் அதிசயராஜ் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் சார் ஒன்று சொன்னாங்க, சமயோஜித புத்தி. அவங்களுக்கு எல்லாமே இக்கட்டாக தான் அவங்கள கூடவே செய்வாங்க. அவங்கள கூப்பிடும் போதே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும். அப்போ அவங்க அங்கே போனாங்கனாலே அந்த இக்கட்டை சமாளிப்பது என்பது அந்த சமயோஜித புத்தி தான். அதாவது அந்த மொமெண்ட்டில் திங்க் பண்ணணும். அந்த மொமெண்ட்டில் திங்க் பண்ணுறதை பற்றி இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அருமையான ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்தார்கள். இந்த அருமையான விழாவிற்கு இங்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்ததற்காக உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். இந்த விழாவிற்கு வந்துள்ள அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Carry the power to transform minds. Thank you, sir, for your insightful words and your powerful message. Thank you once again. Now, it is time to honor our young and energetic student, Kavya Yadav, from grade 2nd C, who has made our school pride in front of the whole nation. Parents to join her as she received the honor. வளர்க்கும் வேடந்தாங்களாய் எங்கள் LFPS கல்வி நிறுவனம் திகழ்கிறது என்பதற்கு இந்த சிறுமியின் சாதனையே சாட்சி. அது மட்டுமல்ல, திருவாளர் ஜெகநாதன் அவர்கள் பெற்றது பூனைக்குட்டி அல்ல புலிக்குட்டி என்பதை நிரூபித்து உள்ளார். மாணவிக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும்.
It is a proudful moment for our entire school as she participated in the national level 10-meter air rifle gun shooting competition, and she has also secured second place, and she also qualified for the international competition which is to be held in Bhutan this May. Congratulations. அன்பு மாணவ செல்வங்களே, நம்மால் துப்பாக்கி எடுத்து சுட முடியவில்லை, ஆனால் கரங்களை தட்டி மாணவியை பாராட்டலாமே. Now, the stage is set, the field is ready, the champions are prepared. May today celebrate effort more than victory, courage more than medals, and unity above all. Movement is the silent poetry of the body. When discipline blends with rhythm and teamwork, it creates something truly extraordinary. Now, I invite the students of 4th, 5th, and 6th to present a grand display of orange frame drill. This performance is not just about precision, it is a beautiful portrayal of teamwork, creativity, and coordination. Look at the bright orange boards in their hands. They move with such purpose and grace. The synchronization is impeccable. Each movement flowing seamlessly into the next, showcasing the hard work and dedication that went into this performance.
வீட்டுச் சுவரின் ஆணியில் மாட்டப்பட்ட பழைய போட்டோ பிரேம்களை அல்ல, மாணவர்கள் அழகாக செய்த புது போட்டோ பிரேம்களை கொண்டு வந்து அழகழகாக போஸ் கொடுத்து மைதானத்தை அதிரச் செய்துள்ளனர். உங்கள் கைத்தட்டலை மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். வடிவம் வரைந்த வித்தகர்கள். ஆம், இவர்கள் வடிவம் வரைந்த வித்தகர்கள். ஒன்றாய் நின்ற உங்கள் நடை ஒரு காட்சி அல்ல, ஒரு கவிதை. தரையில் வரைந்த அந்த வடிவம் எங்கள் மனதில் நிறைந்த ஓர் ஓவியம். ஒவ்வொரு அசைவிலும் ஒழுக்கம், ஒவ்வொரு அடியிலும் அர்ப்பணிப்பு. நீங்கள் காட்டிய ஒருமைப்பாடு நிகழ்வின் நெஞ்சாகவே மாறியது. சைகை கேட்ட நொடியிலே சரியாக மலர்ந்த அந்த அமைப்பு உங்கள் பயிற்சியின் பொறுமையும் முயற்சியின் வெற்றியும் பேசினது. நீவர்கள்தான் அணியின் பெருமை, நம் பள்ளியின் செழுமை. Every student here is a part of this grand picture because together they complete the frame. What an incredible display of coordination and creativity, synchronized movement. It is a celebration of discipline, harmony, and artistic expression. Every step is measured, every turn is precise, and every formation reflects teamwork at its finest. As the ribbons swirl, loop, and dance through the air, they create breathtaking waves of color, like strokes of a living painting across the field. Now, up next, the students of grade 7, 8, 9th, and 11th for a ribbon drill. Watch closely as the performers move in perfect unison. Notice the symmetry in their formations, the timing in their transitions, and the elegance in their gestures. This drill beautifully combines athletic ability with artistic grace, proving that sports is not only about strength and speed, but also about balance, rhythm, and coordination.
வானவில் நிறங்களை கைகளில் தாங்கி இசைத்தாளத்தில் அசையும் ரிப்பன்களின் நிழலில் அழகாய் ஒளிந்தார்கள் எங்கள் மாணவர்கள். காற்றோடு பேசும் ரிப்பன், இசையோடு நடக்கும் அசைவு, ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் ஒற்றுமையின் ஓவியம் வரைந்து சாகசம் செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் எங்கள் இளம் திறமையாளர்கள். உங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் நீங்கள் வரைந்த அந்த அழகு ஓவியம் முக்காலமும் உங்களை உயர்த்தட்டும். பெருமையுடன் சொல்கிறோம், வாழ்த்துக்கள் எம் மாணவர்களே. This performance reminded us that when grace meets discipline, beauty is created. The field truly came alive with the vibrant patterns painted in the air. That was indeed a spectacular performance. Let's give a warm round of applause for the performers again. பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு, இனிமேல் வீட்டு மாடியில் துணி காய போட வேண்டும் என்றால் உங்கள் மாணவர்களிடம் சொல்லுங்கள், மாஸ்டரில் செய்ததை போல மாடியில் ஏறி சென்று துணியை காய போட்டுவிட்டு வா என்று சொல்லி. இந்த திறமையையும் நாங்கள் அழகாக வளர்க்கிறோம். Now, moving on to the competitions. ஐம்பது மீட்டருக்கான ஓட்டப்பந்தயம் இன்னும் சற்று நொடிகளில் துவங்க இருக்கிறது. நம் விருந்தினர்கள் போட்டியை துவங்கி வைக்க மாணவர்கள் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி செல்கின்றனர். Susanto, Hari Balaji, Krishna, Sohit Pavin, Kabilesh, Frank Susanto, Hari Balaji, Pradeep Pandian. To make note of the winners. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். Congratulations. 50 meters dash for grade 4 girls. Here comes the participants. All of you give them a warm round of applause. Kritik Rajan, Udit Chandran, Kavin Dev, Abdul Mukshit and Muruganand. Abhiram, Kritik Rajan, Umesh Chandran, Udit, Kavin, Abdul Mukshit, Muruganandam. சீரிப்பாயும் வேங்கையை போல் மைதானத்தை அதிரச் செய்து ஓடி வருகிறேன். Next comes the 50 meters dash, grade 5 girls. The participants are Bhavina, Anjila Kumari, Amina Mariam, Afra Fatima. திரும்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். பொறுப்பான ஆசிரியர்கள் பந்தயத்தில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களை தவிர பிற மாணவர்களை மைதானத்தினுள் அனுமதிக்க வேண்டாம். பந்தயம் சிறுமிகளுக்கான 70 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயம். பிற மாணவிகள் மைதானத்தின் எல்லை செய்து கவனியுங்கள். வெற்றி இலக்கை நோக்கி சீறி பாய்ந்து வரும் மாணவிகள் கரங்களை தனியே. Pranav, Darshan, Lokeshwar, Tanuj and Kanishtaran. 70 meters dash. லிடியா, ஹர்ஷிதா. இப்பொழுது நடைபெற இருப்பது 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான 70 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம். The participants are Jovanna Beryl, Mahini, Afsana Arisha, Sumatra, Jeffin Lydia and Harshita. Clap your hands. ஆணுக்கு பெண் சளைத்தவர்கள் அல்லவே இவர்கள் 7ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் புறவியின் வேகத்தோடு ஓடி வருகின்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு சும்மா அதிரதுல 70 meters dash for grade 8 girls. Vandana Kumari, Sahana, Sri Darshini, Jeffrina Mary, Suleha Afra and Deva Darshini. Audience, your encouragement matters a lot for our participants. All of you cheer them up. Here comes the winners. Teachers, please look. வீரத்துடன் ஓடி வரும் மாணவிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். வெற்றி பெற்றவர்கள் அருண் குமார், ஸ்ரீ சரண், கௌஃபிக் லத்தி, சிவந்தல பாலாஜி, சிவசுந்தர். வேகமாக வெற்றி பெற்று நோக்கி வரும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபித்து விட்டனர். வெற்றி
வெற்றி மேடையில் அணிவகுத்து நிற்கும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். உங்கள் சாதனை பயணம் தொடரட்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம். Goes to Jerusha J. 4ஆம் வகுப்பு மாணவியர்களுக்கான 50 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதலிடம் பிடித்தவர்கள் வர்ஷா ஸ்ரீ, 2ஆம் பரிசு சுபா வர்ஷினி, 3ஆம் நிலையை பெறுபவர்கள் ஜெருஷா. ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்க பதக்கத்தை பெறுபவர் மாணவன் அபிராம், 2வது வெள்ளி பதக்கத்தை பெறுபவர் கிருத்திக் ராஜன், 3வது வெண்கல பதக்கத்தை பெறுபவர் கவின் தேவ். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஐந்தாம் வகுப்பு சிறுமிகள் வெற்றி பெற்றவர்கள் அடுத்த நிலையில் ஆயத்தமாகி இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். மாணவி ஆமினா, வெள்ளி பதக்கத்தை பெற்ற மாணவி ஆஞ்சிலா, வெண்கல பதக்கத்தை பெற்ற மாணவி சுபாஸ்ரீ முத்ரா. வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். Congratulations to the winners. The boys, the gold medalist Sam, silver medalist Ritik V, and the bronze medalist Hari Vishwa. Congratulations to the winners. 70 மீட்டருக்காக நடைபெற்ற ஓட்டப்பந்தயம் வெற்றி பெற்ற மாணவிகள் வெற்றி மேடைக்கு அருகில் நிற்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Girls, the winners are gold medalist Rakshita, silver medalist Jovisha, and bronze medalist Mano Lakshmi. Congratulations to the winners. 70 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கு பெற்ற 7ஆம் வகுப்பு மாணவி கனிஷ்கரன், வெள்ளி பதக்கத்தை பெற்ற மாணவி Kanishtaran S, silver medalist Darshan, and the bronze medalist Pranav R. Congratulations to the winners. All of you give them a warm round of applause as they receive the certificate and medal from the dignitaries. வெற்றி பெற்ற மாணவிகளின் பெயர் பட்டியல் இதோ. மேடையை நோக்கி ஆயத்தமாகும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். Congratulations to the winners. தங்க மங்கையாக, வெள்ளி மங்கையாக, வெண்கல மங்கையாக காட்சி தரும் 3 மாணவிகளுக்கும் எங்களின் வாழ்த்துக்கள். அடுத்து மாணவர் இசக்கியப்பன், வெண்கல பதக்கத்தை பெற்ற மாணவன் முகமது இம்ரான். Congratulations to the winners. I request the winners of 70 meters girls, 70 meters மங்கையாக மிளிர்பவர் ஜெஃப்ரினா, வெள்ளி மங்கையாக மிளிர்பவர் சுலைஹா. அடுத்து வெண்கல மங்கையாக மிளிர்பவர் வந்தனா குமாரி. அடுத்து 100 மீட்டர் second prize goes to Muhammad Shamit Saif, and the third prize goes to S. Sharan. Congratulations to the winners. அடுத்து எலக்ட்ரிக் பேண்டல். 4ஆம் வகுப்பு 5ஆம் வகுப்பு பங்கு பெறுவோர் போட்டியாளர்கள் மைதானத்திற்கு ஆயத்த புள்ளிக்கு வரும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். மாணவிகளுக்கான எலக்ட்ரிக் பேண்டல் பங்கு பெறுவோரின் பெயர் பட்டியல் காருண்யா, அனன்யா, மனுஸ்ரீ, ரோஷினி and குரு தன்ஸ்ரீ. The winners of 100 meters running race for third position goes to Sri Sai Harini. Congratulations to the winners. அடுத்து நடைபெற போகிற Vetrive and the bronze medalist Shivantanu Balaji. Congratulations to the winners. பிரேக்கிங் நியூஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பேட்டல். 4ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கான போட்டி மைதானத்தின் நடுவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வாழ்க்கை என்பது
ஏற்றம் இரக்கம் பள்ளம் மேடு துன்பம் இன்பம் எல்லாம் Ishwari, silver medalist Yalini and the bronze medalist Abhisheka. Congratulations to the winners. மைதானத்தின் நடுவில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் ஆக்டோ பார்வையாளர்களின் கவனத்திற்கு மைதானத்தின் நடுவில் எலக்ட்ரிக் பேட்டில் 4ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான எலக்ட்ரிக் பேட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. The winners of 100 meters running race for grade 9 girls. The gold medalist Janani Sri, the silver medalist Bismaya and the bronze medalist Sri Sai Harini. Everybody, congratulate the winners as they stage to receive their certification. The silver medalist Vechive and the bronze medalist Shinandan Balaji. Congratulations to the winners. பிரேக்கிங் நியூஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பேட்டில் 4ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான போட்டி மைதானத்தின் நடுவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வாழ்க்கை என்பது ஏற்றம் இரக்கம் பள்ளம் மேடு துன்பம் இன்பம் எல்லாம் கலந்து இருக்கும் என்பதை நிகழ்விக்கும் வண்ணமாக இந்த மாணவிகள் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆக்டோபஸ் தாவுகிறது, உள்ளே வளையத்தினுள்ளே நுழைகிறது. என்னமோ பண்றீங்கன்னு தெரியுது, ஆனா என்ன பண்றீங்கன்னு தான் தெரியல. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எதிர்கொள்ளும் வண்ணம் மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்து 5ஆம் அழகாக துள்ளி அழகாக நுழைந்து அழகாக வளையத்தினை கம்பியின் உதவியோடு அழகாக செலுத்தி வெற்றி புள்ளியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் 5ஆம் வகுப்பு மாணவியர். தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள். முதல் பரிசை தட்டி செல்கிறாள். 2வது பரிசும் ஆயத்தமாகிவிட்டனர். 3வது தொடர் ஓட்ட பந்தய போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வெற்றி பெறும் அணி யார்? இலக்கை நோக்கி ஓடி வருகின்றனர். Second will come back. Will come back. மாணவர்களுக்கான 9ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொது ஓட்டப் போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த அணியினர் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். வெற்றி பெறும் அணியினர் யார்? வெற்றி புள்ளியை நோக்கி ஓடி வருகின்றனர்.
மாணவிகளுக்கான தொடர் ஓட்ட பந்தயம். பிடி உஷாக்களின் வரிசையில் எங்கள் பள்ளி மாணவிகளும் வெற்றி இலக்கை நோக்கி வரப்போகும் அணில் ஏழு. உங்களின் கரகோஷத்திற்கும் உற்சாக குரல்களுக்கும் நடுவில் மாணவிகளின் போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. வெற்றி இலக்கை நோக்கி எந்த அணியினர் முன்னேறி வருகின்றனர்? சீல் பாயிண்ட் த்ரோவிங் கேமில் போகும். வெற்றி இலக்கை மாணவ மாணவிகளுக்கான ஓட்டப்பந்தயம் கலவை ஓட்டப்பந்தயமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மாணவர்கள் மாணவிகள் இணைந்து இந்த போட்டியில் பங்கு பெறுகின்றனர். ஆணுக்கு பெண் சளைத்தவர்கள் அல்லவே என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணமாக இப்போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. வெற்றி இலக்கை நோக்கி கடந்து வரும் அணி என்ன? Round of applause as they receive their medal. வெற்றி புன்னகையோடு மேடையில் காட்சி தரும் மாணவர்களுக்கு girls, the gold medalist Manusri G, the silver medalist Guru Dhanasri, and the bronze medalist Ananya PM. Congratulations to the winners. அடுத்து ஆக்டோபஸ் ஸ்டேட் Boys, first prize goes to Fahad M, second prize goes to Mubi Kishore, and the third prize goes to Kavin Dev. Congratulations to the winners. அன்பு பெற்றோரின் கவனத்திற்கு 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை எங்கள் Evangeline, the silver medalist Aradhana, and the bronze medalist Shakti Samantha. மதிப்புடன் கூடிய மதிப்புமிக்க கல்வியை லிட்டில் ஃப்ளவர் பப்ளிக் ஸ்கூல் பள்ளியில் உங்கள் மாணவ செல்வங்களை சேர்த்து goes to Sam, and the third prize goes to Akhilesh Yadav. The gold medalist Ritik, silver medalist Sam, and the bronze medalist Akhilesh Yadav for medicine ball throw for grade 6 boys. Congratulations. ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் வெற்றி மேடைக்கு அருகில் வரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். வெற்றியாளர்களின் பெயர் பட்டியல் Sam Hari, and the third prize goes to Jayasurya. தங்க மகனாய் மிளிர்பவர் தாரர், வெள்ளி மகனாய் மிளிர்பவர் சாம் ஹரி, வெண்கல மகனாய் மிளிர்பவர் ஜெயசூர்யா. மாணவிகளின் பெயர் பட்டியல் நஸ்ரீன் தாஜ், ஜிஃபின் லிடியா and அபிநயா. Second prize goes to Jeffin Lydia, and the third prize goes to Jeffin Lydia and the bronze medalist Abhinaya. வகுப்பு மாணவிகள் பதக்க வரிசையில் இடம்பெற்றவர்கள் மேடைக்கு அருகில் வரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். LFPS is offering the students who scored above 450 marks the 10th board exam with scholarship and study NEET, IIT, JEE.
first prize goes to Sai Harish, second prize goes to Tasmin Anto, and the third prize goes to Akil Ahmed. Congratulations to the winners. Standing broad jump for grade 9. Standing broad jump, grade 9 girls. First prize goes to Ifra Hafiza, second prize goes to Vismaya R, and the third prize goes to Janani Shri. Standing broad jump, the winners of grade 11 boys. The gold medalist Shiva Dhanu Balaji, the silver medalist Sri Sharan, and the bronze medalist Vetrivel. Congratulations to the winners. By Deepak and Hari Vishwa. மங்கை பிந்து குமாரி, வெண்கல மங்கை தனுஸ்ரீ. The winners of standing broad jump, grade 11 girls. First prize goes to Rajeshwari, second prize goes to Bindu. Congratulations to the winners. 4 into 50 meters relay, grade 9 and 11. Mohammad Shamik, Akil Ahmad, Team A, Madan Pandi, Revan Kumar, Sai Harish and Shivadhanu Balaji. Congratulations to the winners. 4 into 50 meters relay for grade 9 and 11 boys. 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பில் நடைபெற்ற வகுப்பு மாணவிகளுக்காய் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்ற முதல் அணியினர் டீம் டி, விஷ்மயா, கனிஷ்கா, யாழினி அண்ட் அபிஷேகா. 2ஆம் இடத்தை பிடித்த அணியினர் வெற்றி மேடையில் ஆயத்தமாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். Vismaya, Kanishka, Yalini Han and Abhisheka. Into 50 meters relay for grade 9 and 11 girls. Second prize goes to Team D, Vismaya R, Kanishka M, Yalini Han and Abhisheka. Congratulations. The gold medalists are Jack Daniel, Tanuj, Mohammad Imran and Mahaltu Miran for 4 into 50 meters relay, grade 7 and 8 boys. Congratulations to the winners. 2ஆம் நிலையை அடைந்தவர்கள் தர்ஷன். 7 and 8 boys. Darshan, Harshan, Isakiyappan and Kanish Krishna. 4 into 50 meters relay for grade 7 and 8 boys. Silver medalists are Darshan, Harshan, Isakiyappan and Kanish Krishna. Congratulations to the winners. முதல் இடத்தை பிடித்த அணியினர் டீம் ஏ, ஜோஆனா பெரில், ஜெஃபின் லிடியா, ஸ்ரீ தர்ஷினி அண்ட் அக்ஷயா. வெற்றியாளர்கள் மேடையை நோக்கி வரவும். Here comes the winners of Darshini and Akshaya. Congratulations to the winners. Prize secured by Team B, Mahilini, Harshita, Vinci and Jeffrina Mary. Congratulations to the winners. அடுத்த மிக்சட் ரிலே 4 into 50 மீட்டர்ஸ் 6ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு.
மாணவியருக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். உங்கள் வெற்றி பயணம் தொடரட்டும். 4 into 50 meters relay for grade 6. Sri Harishwa, Taufika, Akhilesh Yadav and Mano Lakshmi. Second prize secured by Sri Harishwa, Taufika, Epin George and Mano Lakshmi. 4 into 50 வளர்ச்சியடைய செய்வதே எங்கள் பள்ளியின் அடிப்படை நோக்கம். Discipline and sportsmanship. Today was not just about winning medals, but also about building character, teamwork, and confidence. We sincerely thank our respected chief guest, principal, teachers, parents, and dear students for making this day a grand. Thank you all for being a part of this wonderful celebration.